ساتھیوں 25 نومبر کا یہ واقعہ ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیے کہ آج کتنے فتنے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اور سود عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ پہلے کلمہ پڑھ کے سنائیے آپ مجھے، کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ آخری نبی ہیں، اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے؟ اچھا، اللہ کے بعد میں نبی اور کسی کو تو نہیں مانتے؟ آخری نبی کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو نبوت کا دعوت ہے وہ جھوٹا ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ، اس پہ آپ کا یقین ہے؟ اور یہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ ان کو تو ہم امام مانتے ہیں۔ امام مانتے ہیں؟ ان کو امام مانتے ہیں۔ امام مانتے ہیں؟ امام کون سے امام مانتے ہیں؟ نماز پڑھانے والے امام؟ ہاں، نماز بھی پڑھتے ہیں نہیں، نماز تو پڑھاتے ہیں، نماز تو میں بھی پڑھاتا ہوں، جی۔ نماز تو میں بھی پڑھاتا ہوں۔ امام مہدی مانتے ہیں ان کو؟ جی۔ امام مہدی مانتے ہیں؟ جی۔ امام مہدی ہیں وہ؟ امام مہدی ہیں؟ ہم مانتے ہیں امام مہدی۔ آپ کے ماننے سے کیا ہوا؟ آپ یہاں پہ ایمان خراب کرنے کے لیے آئے لوگوں کا؟ کیا کرنے کے لیے آئے پہ؟ عیسیٰ مسیح مانتے ہیں ان کو؟ ہم لوگوں کو مسلمان چھوڑو گے نہیں تم لوگ؟ وہاں سے یہ سب کام کرنے کے لیے آئے ہو ممبئی سے؟ یہ جناب شاید امام مانتے ہیں، ممبئی سے گئے ہوئے ہیں۔ اپنا ایمان کی اصلاح کرو اپنی۔ امام مہدی مانتے ہیں ان کو، یہاں پہ آ کے لڑکوں کو گھرگلا رہے ہو تم۔ اور کیا مانتے ہو ان کے بارے میں بتاؤ، اور کیا ہے ان کو ہمیں سمجھاؤ کون ہے شکیل بن حنیف؟ امام مہدی مانتے ہیں۔ امام مہدی مانتے ہو؟ اللہ ہدایت دے۔ اچھا، اور کیا عقیدہ ہے تمہارا ان کے بارے میں؟ اور کیا عقیدہ ہے تمہارا بتاؤ؟ یہی کہ جو آنے والے تھے خلیفہ امام مہدی وہ آ چکے ہیں، جی۔ شکیل بن حنیف کی شکل کے اندر آئے۔ جی۔ اچھا، کیا کام رہے گا ان کا؟ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں امام مہدی؟ کیا کریں گے آگے؟ قیامت کے قریب آگے قیامت آنے والی ہے، امام مہدی آگے شکیل بن حنیف کے نام پہ، تو شکیل بن حنیف نام کیوں ہے ان کا؟ مہدی نام کیوں نہیں ہے ان کا؟ پیشن گوئیوں میں اکثر ایسا رہتا ہے کہ کیا نشانیاں ہیں مجھے بتائیے؟ کہ جو رہبر رہتے ان کے نام ہبہو نہیں ملتے۔ اللہ کے رسول کا بھی نام جو پچھلے نبیوں نے بتائے تھے ان کا نام احمد تھا، ہاں، تو اللہ کے رسول نام محمد نام سے ہے۔ ہاں، محمد نام سے آئے۔ جی۔ محمد جیسے ان کو پڑھایا گیا نا وہی بات یہ بول رہے ہیں۔ جس کی تعریف کی جائے۔ اور احمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ یہ تو نہیں جس کی تعریف کی جائے، جو تعریف کے قابل۔ خالی تعریف کے قابل۔ ہم اور الحمد کا کیا مطلب ہے؟ الحمد کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ ہاں، تعریف اور ثنا میں اور حمد میں کیا فرق ہے؟ میں جانتا ہوں۔ پھر کیا جانتے ہو آپ؟ کیا جانتے ہو مجھے بتاؤ؟ یہ سب انہیں کو بٹھائیے، ہے نا؟ یہ سب آپ نے یہاں پہ جو ہے ایک اٹیمپٹ کیا، یہاں پہ ابھی ہنگامہ ہو جاتا ہے نا، لوگ جو ہے مطلب ایمان سے اور تمام چیزیں یہ چل رہی ہیں یہاں پہ، آپ نے جو ہے ایمان خراب کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لے کر آئے یہاں پہ، اور لوگوں کو بھڑکا۔ آپ بغیر پرمیشن کیسے آئے کیمپس کے اندر یہ بتائیے؟ اگر آپ کو کوئی ایسی تبلیغ کرنی تھی تو آپ کم سے کم آ کے کہیں پہ پرمیشن لیتے، کسی سے ملتے، یا کسی نے آپ کو بلایا ہو تو مجھے بتائیے کس نے بلایا ہے؟ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ایسے؟ میں تو اکیلا آیا تھا۔ یہاں پر یونیورسٹی کے اندر کتنے لوگ آپ کی کانٹیکٹ میں ہیں اتنا بتائیے مجھے آپ۔ وہ جو معین کتنے سادہ اور کتنے بھولے بھالے لوگ دکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کے تعلق سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرح ہیں یہاں پر؟ کون کون ہیں یہ بتائیے آپ مجھے؟ یا تو میں جو عقیدہ آپ کا ہے، جو عقیدہ آپ لے کے آئے ہو، گمراہ عقیدہ آپ لے کے آئے ہو۔ یہ علی بھائی کون تھے جن کی کال آ رہی تھی؟ جی، علی بھائی کون تھے جن کی کال آ رہی تھی؟ یہ تو دوست ہیں میرے۔ کہاں پر دوست ہیں؟ تو ممبئی میں رہتے ہیں؟ ممبئی کے۔ ممبئی کے ہیں؟ اس کا نمبر لیے، اس کا بھی نمبر لیے۔ اور دوسری یہ بتائیے کہ آپ جو ہے کب سے یہاں پہ تھے؟ کتنے دن سے گھوم رہے ہیں یہاں پر؟ کل آئے تھے اور آج۔ اس سے کل تو ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے آپ کو بتا دیا قرآن کی اسٹڈیز میں آپ تھے وہاں پہ، آپ نے بتا دیا، اور ابھی آپ نے یہاں کا ٹائم دیا اثر بعد کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ کتنے دن سے آپ گھوم رہے ہیں یہاں پہ کیمپس کے اندر؟ کتنے لوگوں سے آپ ملے؟ نہیں، بس کل آئے تھے۔
ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। रेल का टिकट दिखाओ। टिकट भी नहीं है भाई इनके पास, रेल का टिकट दिखाओ कहाँ? सादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं इतनी सादगी वाली ज़िंदगी है, सामने वाला वैसे ही मुतासिर हो जाए भाई। ट्रेन से बहुत तो टिकट दिखाओ। बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं लोग। थोड़ी है, टाइम हो गया। जब भी आए थे वही तो पूछ रहे हैं सर कि कब आए थे। टिकट तो डिलीट कर दिया। तुम अपना मेन मकसद बता दो जिन मकसद से आए हो यहाँ पर, और तुमने कितने अपने जैसे कर लिए अभी ये बता दो सर। कल ही आया था सर, कल ही नहीं आए थे तुम, यहाँ पर काफी दिन कितने से लोगों को तुमने इसकी दावत दी? दावत दी थी। वही मोइन भाई से क़यामत मोइन को की बात चली थी। मोइन को दे दिया था, बस कन्वर्ट कर दिया था उनको, हैं? कहाँ तक पहुँचे थे? मतलब क़यामत क़यामत की निशानियों पर बात चल रही थी। अच्छा, कहाँ है मोइन को बुलाओ, कौन है? रास्ते में हैं? पोस्टल से अभी आ रहे हैं, कॉल लगा दी मैंने। हॉस्टल से आ रहे हैं। जो शकील बिन हनीफ का जो फितना है, ये कोई बहुत बड़ा फितना नहीं, बहुत छोटा फितना है, लेकिन इसकी चपेट में बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं। और इतनी मोटी सी बात समझ नहीं आ रही है कि एक आदमी अपने आप को इमाम मेहदी कहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो अलामतें और निशानियां बताई हैं, बाज़ लोग ये सोच रहे हैं कि इमाम मेहदी होने का वो दावा कर रहा है, इससे इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचेगा। याद रखिए कि जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा की गई है या इस्लाम के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ की गई हैं, तब इस्लाम की तालीमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह और उभर कर के सामने आई हैं और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बहुत सारे लोग नबूवत का दावा करने वाले पैदा हुए। अहद सिद्दीकी में आप देख लीजिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, तो जैसे जैसे ये नबूवत के दावेदारान पैदा हुए, इनके फॉलोअर्स भी बढ़े, इनके चाहने और इनके मानने वाले भी इनके पीछे पीछे लग गए। इस वक्त शकील बिन हनीफ का जो फितना है पूरे जोर पर है। मुंबई वगैरह के इलाके में, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान में, झारखंड में, यूपी, बनारस, दिल्ली, गोरखपुर, मुख्तलिफ इलाकों में इनके फितने इस वक्त फैल चुके हैं। इसमें हमारे नौजवानों के पढ़ने की खास वजह क्या है? क्यों हमारा नौजवान इतनी आसानी से इस फितने में मुब्तला हो रहा है? उसकी वजह है दीनी तालीम से दूरी, उलमा से दूरी। मकतब तक अगर किसी ने अच्छी तालीम हासिल की है, दर्जा 5 तक, और उसके बाद वो किसी दीनी मदरसे से, उलूम से जाकर के वाबस्ता हो गया, वो इस तरीके के फितनों में इंशाअल्लाह मुब्तला नहीं होगा। जाहिर है कि इस फितने में वही लोग मुब्तला होते हैं जो बड़े भोले भाले हैं, जिनको दीन का शऊर नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये जो शकील बिन हनीफ के प्रचार करने वाले जो इसके फॉलोअर्स हैं, तरीक़ेकार अब जानते हो क्या है? ये मस्जिदों में जाकर के बैठते हैं, अज़ान के आखिरी अशरे में तकरीबन 200, 400, 500 तक इनकी टीम होती है और इलाकों को ये लोग टारगेट करते हैं। मस्जिदों में जाकर के बैठेंगे, कैसे नमाज खत्म होती है? पहली बात तो इनके हाथ में तस्बीह होती है, ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर रहे होते हैं। आवाम समझती है भाई ये तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी है, ये बड़ा अल्लाह का वली होगा। नमाज खत्म हुई, पब्लिक को अलग अलग कोने में ये बिठा लेते हैं, फिर क़यामत की निशानियों पे गुफ्तगू शुरू होती है। अब धीरे धीरे जब इनकी बातें आवाम तक पहुंचती हैं, लोग समझते हैं भाई दीन की दावत का कोई अलग तरीका या अलग अंदाज होगा, क्या मसला है? लेकिन जैसे ही इनकी भनक लोगों तक पहुंचती है, उलमा तक पहुंचती है, के बाद इनके फितनों पे लगाम लगाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई वगैरह के अंदर बहुत सारी मसाजिद में ये वाक़या पेश आया था। आशीना का चेंबूर की मस्जिद में यह वाक़या पेश आया था। 2-3 लोग ऐसे थे, एहतिकाम में बैठे हुए थे, लोगों को शकील बिन हनीफ के फितने में मुब्तला करने के लिए उसकी दावत दे रहे थे, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, पर नकीर की गई, उनको तंबीह की गई। भाई एक मोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती है, हम गौर क्यों नहीं करते? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे। अब जाहिर है कि इनका ज़ुहूर होगा और ये मिल करके, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने का मुकाबला करेंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे। अब आप बताइए, वो किसी को हजरत ईसा कह दे, फलां ईसा है, मैं इमाम मेहदी हूँ, तमाम मान ले, नौजवान मान ले, कहीं ना कहीं देखिए दीन इस्लाम से दूरी का नतीजा है। इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि इस फितने के जो नशर करने वाले लोग हैं, इस फितने को फैलाने वाले जो हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खास गेटअप सेटअप में होते हैं, नहीं, जिस्म पर बड़ा तहजीब याफ्ता लिबास होता है, सर पर टोपी होती है, दाढ़ी होती है माशाअल्लाह, और हाथ में नऊज़ बिल्लाह तस्बीह, और उसके बाद मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा भाई बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा दीनदार है, लेकिन उसके बाद वो अपना फितना वहीं से फैलाना शुरू कर देता है। तरीक़े के फितने से हमें अपने आप को बचाना है, और उसका तरीक़ा ये है कि हम इल्म हासिल करें, मोतबर उलमा की सोहबत इख्तियार करें, और तीसरी चीज़ ये है कि उनकी बातों का जो रद्द है वो दलील के साथ करें। आप दलील के साथ कैसे रद्द करोगे? जब आप उलमा की सोहबत में बैठोगे, जब आपको दीन का असल इल्म आपके पास हो। इसी तरीके से फितना अंगेज़ मवाद से दूर रहें, है ना, ऐसे अफराद के वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह, इनकी किताबें या किसी भी किस्म का लिटरेचर वगैरह अगर ये आपको दे रहे हैं तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके दिलों के अंदर कोई कजी पैदा ना करे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना
ہے نا کہ اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دل کو تو گمراہ نہ کر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یعنی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اسلامی اجتماعات میں آپ شرکت کریں، جہاں کہیں پروگرامز ہوتے ہیں وہاں جائیں، جہاں کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، منہج سلف کی بات ہو رہی ہے، وہاں آپ شریک ہوں، اپنے ڈاؤٹس کو آپ کلیئر کر لیں علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے، ہے نا۔ ایسے ہر کوئی ایرا غیرہ خیرہ آ کر کے آپ سے دینی گفتگو کرنے لگے اور امام مہدی ہونے کا، محدودیت کا دعویٰ کرے، مسیحیت کا دعویٰ کرے، آپ مان لیں گے؟ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آگاہ کریں ایسے فتنے سے، یعنی کہ آپ اپنے حلقے میں نوجوانوں کو آپ بتائیں کہ اس فتنے میں میں مبتلا ہونے والا تھا، اللہ نے بچا لیا، اور آپ لوگ بھی دور رہنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک آگاہی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس فتنے سے دور رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔